नमस्कार सांग मैंने आपण समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग तेयासी पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। सोमेश कहले एई पागिली भाई भौणी संपर्क ठारू सुंदर संपर्क दुनिया रे आउ कौन अछि कहलु। काहेकि एमिति कहूचु रे गोटे हाथ रे कौन ताली बाजे। मोर भी तो भूल रही जाइछि किछि। मिता सोमेश का छाती रे मुह गुंजी कहला नाई भाई तू सबु प्रकार चेष्टा करिछु किंतु सबु अनर्थर मूल आमे। सोमेश मिता पाटी रे हाथ देई कहले मो धनटारे तोर किछि हेबनी तू भल होई जा आमे पुणी थरे हस खुशी रे रहिबा। सोमेश कथा हेबा भितरे सोमेश को फोन रिंग हेबारु सोमेश फोन रिसीव करी कहले हाँ अर्पिता कुह। अर्पिता पचारला मिता आपांक पाखकु गलणी केमिति अछंती से। सोमेश कहले एई बसीची ता पाखरे निय कथा हेब। सोमेश स्पीकर देई मिता को फोन धराई कहले ने तो भाउज फोन करिछि। मिता हालो कहबा मात्रे अर्पिता कहला अपा व्यस्त हुओनी सबु किछि ठीक हे जिवो। मिता अल्प हसी देई कहला मो भाउज आसीबा जाई तो निश्चय बंचिकी रहिबी। अर्पिता मन दुख करी कहला प्लीज अपा एते बड़ कथा कुहनी। दुहिंक कथा अधारू नर्स आसी कहले एक्सक्यूज मी सार मिता मैडम को स्पेशल केबिन को शिफ्ट करिया को पड़िबो केमो दिया जिवो। मिता अर्पिता कहला भाउज परे कथा हेबी। मिता फोन रखी उठी छिड़ा हला। सोमेश नर्स को कहले सिस्टर आपण नेकी जांतु मु तार बैग सब नहीं शिफ्ट होउची। मितार प्रथम केमोथेरापी सफल होइथिला। मिता हॉस्पिटल थाए। सोमेश एवं बेबी दिन रे रुहंती जीतू एवं गीता राति रे रुहंती। 2 दिन परे जेउ दिन आकाश को डिस्चार्ज करागला से दिन समस्ते चिंतारे थिले आकाश को कौन कहिबे केमिति एते बड़ कथा जणाइबे। जीतू एवं गीता सोमेश को ऊपरे एई दायित्व लदी साइड होई गले। आकाश जेतेबेले डिस्चार्ज हेले सोमेश थांती तांको पाखरे। आकाश घर को जिबा खुशी रे सोमेश को कहले भाई आज मु घर को जाउची सतरे मु केते खुशी तुमे कल्पना करि परिबो नाही। एइठू आज हॉस्पिटल को मुंडिया मारुची आउ केबे हॉस्पिटल दुआर मुह माडिबी नाही। हॉस्पिटल ले बेड रे पड़ी रहिबा केते जे जंत्रणादायक ए कथा मु बेस अनुभव करिछि भाई। हॉस्पिटल कटकणा भितरे खाइबा सबु खाई खाई पाटी पूरा पिता होई गलानी। आज घर को जिबी माने मिता को कहबी मो पई मटन झोल सांग को रोही माछ तरकारी करिवो उषुना भात सांग को मटन आउ माछ पेटे खाइबी। आकाश अनर्गल गपु थांती। सोमेश आकाश को खुशी देखी आउ किछि भाबु थांती। आकाश हठात अटक जाई कहले भाई मिता कौन पई आसीनी तार कौन हेची कौन मो ऊपर रागिछि ना कौन मु तो ताको किछि भी कहिनी 4-5 दिन हब तार ना तो देखा अछि ना गोटे फोन करिछि से कौन हेची के जानी तार सबु मो भूल भाई मु ही ताकू मुह बढ़िया करी देइछि। से जेतेबेले तुम भली देवता तुल्य भाई को विरोध करिला सेतेबेले सबु सत जानिबी मिछ अंध पुटुली बांधी मु ही ताकू सपोर्ट करिली। मु जदि स्ट्रांग थांती तेबे तुम परिवार एमिति। आकाश को कथा मझिरे अटकाई सोमेश कहले थाउ आकाश मितार किछि दोष नहीं तुमे आज मो सह आम घर को चलो मु निजे तुम पई मटन आउ माछ तरकारी करिबी। आकाश कहले हाँ भाई ठीक अछि। राग रुषा अभिमाने बहुत दिन हेबो मु जानिनी से मिता थाउ घरे से न आसु मु भी जीविनी ता पाखकु ताकू गोटे पनिशमेंट मिलिबा दरकार। आकाश निज जिनिस प्याक करिया भितरे गीता भीतर को जाऊ जाऊ आकाश को कथा सुनी दुआर मुहरु फेरी आसी मन को मन कहला ताकू कौन पनिशमेंट देबो भाई से तो निजे पनिशमेंट पाउची। सोमेश भी आकाश को कथा सुनी मन को मन कहले हे प्रभु केते आउ परीक्षा नेब केते आउ कष्ट लेखिच मो भाग्य रे केमिति मु सहिबी मितार अनुपस्थिति को केमिति आकाश को मिता विषय कहबी किए मो त्रिषा को मार ममता देब। प्रभु मिता मोर भल हो जाऊ तार सबु दुख मते दे दियो। मिता हॉस्पिटल चिकित्सा हेबार प्राय 15 दिन बीतीगला। मिता पूर्व अपेक्षा टिके सुस्थ थिला। आकाश को सोमेश बुझाई सुझाई सांत्वना देई मिता कैंसर हेबार खबर जेतेबेले जणाइले सबु स्वामी को भली आकाश को पाद तळु माटी खसी जाइतिला किंतु सोमेश सबु किछि संभाली नैतिले। आकाश भी मिता धीरे धीरे सुस्थ हेबा देखी टिके संतोष हेउथिले।
ଆକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ ତ୍ରିଷା ବି ଆସି ଯାଇଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ସୋମେଶ ଜାଣିଥିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କହିବା କଥା ମିତା ଆଉ 6 ମାସ ବଞ୍ଚିବ କି ନା ସନ୍ଦେହ। କାରଣ କ୍ୟାନ୍ସର ତାର ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ତାର ଅକାମୀ ହୋଇଯିବ। ସୋମେଶ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିତା ସହ କଟାଉଥିଲେ। ମିତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରୁଥିଲେ। ମିତା ବି ସୋମେଶଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ଦୃଢ଼ ଆଶା ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହୋଇଯିବି। ଏହିସବୁ ଭିତରେ ଆୟେଶାର ଡେଲିଭରି ଡେଟ୍ ଆଉ 2 ଦିନ ଥାଏ। ସୋମେଶ ବେବି ଏବଂ ତ୍ରିଷାକୁ ମିତା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆୟେଶା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଇଚ୍ଛା ତ ହେଉନଥିଲା ମିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ପାଇଁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ତ ଯେମିତି ହେଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବେବିକୁ କହିଗଲେ ଦିନରେ ରହିବୁ ମିତା ସହ, ନଚେତ୍ ଗୀତା ସହ ରାତିରେ ପିଉସା କି ଜିତୁ ପିଉସା ରହିବେ। ଅପାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବ୍ରିଜେଶକୁ କହିବୁ। ବେବି ହଁ କହିବା ପରେ ସୋମେଶ ଅମିତଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳାଇଲେ। ଏବେ ବେବି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବେବି ଏଇ ମିତା ପାଖରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିବା ପରଠୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ନିବିଡ଼ତା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରେମର ଭାଷା ଏବଂ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଖୁବ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖୁବ୍ କେୟାର ନେଉଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଇମୋସନାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଖୁବ୍ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ମିତାର କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମିତାର କେୟାର ନେବା ଭିତରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବେବି ପ୍ରତି ଚୋରା ଚାହାଣୀ ବେବିକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଯେତେବେଳେ ବି ମିତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ ବେବିକୁ ପ୍ରୀତିଭରା ଚାହାଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲାଜେଇ ଯାଉଥିଲା ବେବି। ବ୍ରିଜେଶକୁ ବେବିର ଏଇ ଲାଜୁଆ ମୁହଁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଲାଜୁଆ ମୁହଁରେ ଗାଢ଼ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରେମରେ ମାର୍ଜିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ ହିଁ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ବ୍ରିଜେଶ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେବି ଏମିତି ସବୁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁ, କିଛି ନ ହେଲେ ସାରାଦିନ ଦେଖିତେ ହେବ ତାକୁ। ଆଉ ବେବି ମନ ବି କହୁଥିଲା ଏମିତି ସବୁଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ଭଳି ସୋମେଶ ବି ବେବିକୁ ମିତା ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜେଶକୁ ବେବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ ବ୍ରିଜେଶ ତୁମ ଭରସାରେ ବେବିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ସୋମେଶ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ ପ୍ରେମ କରିଦେଲେ ଯେ ସଫଳ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ କଟାଇ ହେବ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ତ ପ୍ରେମ ବିବାହରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ସହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଫୁଲ କଣ୍ଟା ଆଦିକୁ ସହି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସୋମେଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେବି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସାଥ ଦେଉ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ଚାଲୁ। କାରଣ ଗୋଟେ ବାପା ନିଜ ଝିଅକୁ ଯେତେ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼େଇଥିଲେ ବି ସାରା ଜୀବନ ସେ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୋମେଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ସହ ସୁଖରେ ଯେମିତି ଖୁସି ହେବ, ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ବି ସେମିତି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟିବା ଉଚିତ। ସୋମେଶ ଏମିତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଣିଷଟିଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ 2 ଛୁଆ କେବେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଧନ ମାନ ସମ୍ମାନର ପତିଆରା କେଉଁଠି ବି ନ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସୋମେଶ ଭାବନ୍ତି ମାଟିର ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ। କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଜିରୋରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ହେବା ଉଚିତ। ସୋମେଶଙ୍କ ଗୁଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି 2 ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆୟେଶା କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୋମେଶ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପରେ ବେବି ଏବଂ ତ୍ରିଷା ଦିନରେ ମିତା ପାଖରେ ରହିବା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ତ୍ରିଷା ବ୍ରିଜେଶ ଏବଂ ବେବିର ଚୋରାପିରତି ଧରି ନେଇ ପଚାରିଲା କ'ଣ ଡକ୍ଟର ବାବୁ, ଆମ ବେବି ସେଇ ଝିଅ କି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ମାମା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲ? ଯାହା ବି କୁହ ଯୋଡ଼ି ଜମିବ ପୁରା। ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ କହିଲେ ମୋ ଡାର୍ଲିଂ ଅପାଙ୍କର ସବୁ ମନେ ଅଛି ତାହେଲେ? ତ୍ରିଷା ପଚାରିଲା କେବେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି ମାମୁଁ ଜାଣିଲେ ନା ନାହିଁ? କାହିଁ ମୁଁ ତ ଏ ଖବର ପାଇନି। ତ୍ରିଷା କଥାରେ ବ୍ରିଜେଶ ହସି ଦେଇ ପଳାଇଲେ। ତ୍ରିଷା ବେବି ହାତ ଧରି ପଚାରିଲା ଏସବୁ କେବେଠାରୁ ବେବି? ମାଉସୀ କି ମାମା ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏକଥା। ବେବି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି କହିଗଲା ତ୍ରିଷା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା ବାପରେ ଏତେ କଥା? ଆରେ ପ୍ରେମଟା ଏମିତି ବି ହୁଏ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି।
त्रिशा सांगे सांगे गीता को फोन करी कहला, बुझिलु माउसी, तो द्वारा साग सीझिब नहीं। बेबी त्रिशा हाथरू मोबाइल छड़ेबाकू चेष्टा करी कहूतला, प्लीज दीदी अप्पा को किछि कुहनी। त्रिशा किंतु बेबी को पछ करी गीता को कहला, माउसी कुंभीर नहीं मझी नईरे हेलाणी, तू बसी था कूଳରେ जगी। गीता आश्चर्य होई पचारला, अरे कौन ହେଇଛି कह। त्रिशा कहला, मु जानिनी, मु किछि कहिबिनी, जहा कहबू तू कहबू मामू आसिले। मिता बेड उपरे बसी मुरुकी मुरुकी हसुथाए। गीता सोमेश को ना शुणी टिके भय पाई कहला, ए त्रिशा मो माटा लो, मो धनटा लो, कौन ହେଇଛି कह मते, किछि भूल ହେଇଥିଲେ ना, भाई रागिब मो उपरे। त्रिशा कहला, आउ रागिबे नहीं, तू काम सेमिति करिछु आउ। गीता रोसेई करुथुला, रोसेई छाड़ी बाहर को आसी लुगा कानी रे मुह पोछि कहला, त्रिशा कौन ହେଇଛି कहरे प्लीज, तोते मोर आण। त्रिशा कहला, तू ब्रिजेश को ज्वाइन करने को चाहूलु ना, जा तो स्वप्न पूरण हो। ब्रिजेश तो ज्वाइन आसन अलंकृत कर सारी, अवश्य झीपाई न हेले भी झियारी ज्वाइन पाई। गीता बेबी कथा मुंडरे चिंता न करी हठात आश्चर्य हो पचारला, झियारी ज्वाइन कौन कहूचु, मु किछि बुझी पारनी तो। त्रिशा कहला, हाँ परा झियारी ज्वाइन, एठी हॉस्पिटल दुई तोता मेनांकर इलु इलु चली। गीता तथापि पचारला, हे जहा कहबू खोलिकी कह, ए बुलेई बंके अड़ुआ कथा मो मुंड उपरे उपरे उड़े रे, कौन कहबू कह, नहले मु फोन रखुची, मोर सियाड़े तरकारी पड़ी जीव जे। त्रिशा कहला, हे तू तो गोटे मनीष आउ, तते से निमिना बुढ़ी कौन खाईकी जन्म करथिला केजाणी, बुढ़ी जेमिति पोकरी, झिया दीटा को भी सेमिति करिछि पोकरी। हौ शुणु असल कथा कौन, कथाटा हेउछि बेबी आउ ब्रिजेशकर इलु इलु कथा म। त्रिशा कथा अधारू गीता कहला, हे भगवान कौन कहूचु तू, सत कहूचु ना मिछ कहूचु रे। त्रिशा कहला, अरे सत कहूची परा, एबे तो बेबी मते सब किछि कहला। त्रिशा सटम रे सबु किछि कहीदेबा परे गीता कहला, हाँ एमिति कथा, हौ हौ तू रख, मु से टोका को एबे फोन करुछि रह। अरे हे असल कथा एठी आउ, सेइथिपाई से मो सह एमिति फुलिया हुए आउ। त्रिशा हसी देई कहला, माउसी तो तरकारी पोड़ी जीव जे। गीता कहला, रहम तरकारी परे हेब, आग ज्वाई बाबूंक सह कथा हुए। गीता फोन काटिदेला। बेबी त्रिशा कहला, दीदी तुमे बिना मु तुमको विश्वास रे कहली, तुमे डेंगुरा पिटिदेल, जाओ दीदी आउ किछि कहबी नहीं तुमको, तुम पेटरे लुण मिलाइब नहीं आउ। त्रिशा बेबी गालरे गाढ़ चुंबन दे कहला, मो फुलेई मो गेल्हेई, ये तो बड़ा खुशीर खबर, तू देखिबू एबे आम चंडी को। त्रिशा मिता आड़ को चाही कहला, मामा देह भल लगुची तो। मिता कहला, हाँ त्रिशा मु भल अच्छी, बसी तुम दुहींक कथा शुणुची। ए गीता एबे ब्रिजेश का पछरे पूरा हाथ धोईकी पड़ीजीव देखिबू रह। त्रिशा कहला, हाँ एईटा तो सियोर आउ। मामा ए निमिना तुम दुही को एमिति काहींकी गढ़ीतिला केजाणी, को गोटाए भी गुण मामूंकर नुहे ना। मिता हसी देई कहला, हाँ ठीक तो कहूचु, किंतु तो मामूंक गुण को किए सारी हे बोलो, सोमेश मिश्र परा, आकाशर सूर्य आउ विधिर नियम परा, आकाशे केवल गोटे सूर्य रही पारिबे। बेबी एवं त्रिशा हसी देले। गीता गैस ऑफ करी ब्रिजेश को फोन लगे पचारला, ब्रिजेश बाबू कौन करुछ। ब्रिजेश कहला, अपा चांबर भितर अच्छी परा, बसीछि एमिति एका एका आउ। गीता कहला, खाली बसीच ना काहा कथा भाबुछ। ब्रिजेश हसी देई कहले, नाई अपा काहा कथा आउ भाबिबी, एबे परा ड्यूटी समय। गीता कहला, स्वप्नर राजकुमारी कथा भाबुथिब आउ, ड्यूटी ता बिटरे भावना ता बाटरे, कौन ड्यूटी समय भाबिबा पई मना ना कौन। ब्रिजेश हसी देले एवं कहले, अपा कौन किछि काम अछि कि। गीता कहला, ओ हीरो एते काहींकी तरतर, कौन कथा हेबाकू इच्छा नहीं कि। ब्रिजेश कहले, नाई अपा सेमिति किछि नुहे, हौ कुह कौन कहब। गीता कहला, ब्रिजेश तुमको ज्वाइन करने केते आशा करी सेटा तो पूरण हेलानी, हेले तुम बाहाघर केबे एई कथा भी जानी हेउनी, कौन झियो घर तरफरु कथा आगकू बढ़ीची ना मु झियो जोगाड़ करी, भल सुंदर झियोटिए देखिची तुम पाई म। ब्रिजेश नीरव रहिले। गीता कहला, ताहेले मौने सम्मति लक्षणम, ठीक अछि झियो फटो पठाउची, देखिनियो कथा आगकू बढ़ेबा। गीता फोन काटी खूब हसिला। ब्रिजेश आउ मोबाइल न खोली पेसेंट को भिजिट रे
ୱାର୍ଡ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ମିତା, ବେବି ଏବଂ ତ୍ରିଷା ବସି କଥା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବେବି ନମ୍ବରକୁ ରୋମିର ଫୋନ୍ ଆସିବା ଦେଖି ବେବି କହିଲା, ହଁ ଭାଇ କହ, ଆଜି ଭାଉଜଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବାର ଥିଲା ପରା, ମୁଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ କଲ୍ କରିପାରିନି। ରୋମି କହିଲା, ଆବେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କର, ତୋର ଗୋଟେ ଝିଆରୀ ହୋଇଛି, ମୋ କୋଳକୁ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିଯାଇଛି। ବେବି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ୱାଓ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ, ରହ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି। ବେବି ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁ କରୁ ଅଟକିଗଲା। ତ୍ରିଷା ବି ଖୁସି ହୋଇ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା ଏବଂ ମିତା ବି। କିନ୍ତୁ ବେବି କହିଲା, ଅପା ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କେମିତି କରିବି? ଭାଇ ଏଯାଏଁ ଅପାଙ୍କ ଦେହ କଥା କିଛି ବି ଜାଣିନି। ମିତା କହିଲା, ହଁ ଠିକ୍ କହିଲୁ, ହଉ ତୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କଲ୍ କରିଦେ, କହିବୁ ପିଉସାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଦିଦିଙ୍କ ସହ। ବେବି କହିଲା, ହେଲେ ଅପା ତୁମେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ? ମିତା କହିଲା, ମୁଁ ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଯିବି ତା ପାଖକୁ, ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରିବି, ଆମମାନଙ୍କର ଗେହ୍ଲି ନାତୁଣୀକୁ ଖୁବ୍ ଗେହ୍ଲା କରିବି। ବେବି ତ୍ରିଷାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ରୋମି ଏବଂ ଆୟେଶାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲିପ୍ସା, ମିନୁ, ଲିଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଖୁସି ଖବର ଜଣାଇଦେଲା। ରୋମି ତା ଝିଅକୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବି ଥିଲା ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତା, ଅମୃତ ଏବଂ ଅଭିପ୍ସାଙ୍କର। ଶିଲା ବି ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ନାକ ନକ୍ସା ସବୁକିଛି ବେବିର ରଙ୍ଗ ତା ଆଈମା ଆଉ ମା'ର ଉଠେଇ ଆଣିଛି। ତୋଫା ଗୋରା ଦେଖାଯାଉଥାଏ ରୋମିର ଝିଅ, ଠିକ୍ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଆୟେଶା ଭଳି। ଗୋଲ ମୁହଁ ଆଉ। ସୋମେଶ ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, ଠ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ଅମୃତ ହସି କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ବେବି ଆସିଯାଇଛି। ରୋମି କହିଲା, ହଁ ବାବା, ବେବିର ସ୍ମଲ୍ଟା। ଭାରି ଖୁସି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆୟେଶାକୁ ରୁମ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା ପରେ ଛୁଆକୁ ଆୟେଶାର ଛାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ମା ଦେହର ଉଷ୍ମତା ପାଇବା ପାଇଁ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମୃତ ରୋମିକୁ କହିଲେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏଇ ଖୁସି ଆୟେଶା ସହ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ରୋମି ଖୁସି ହୋଇ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ଆୟେଶା କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନଟିଏ ଆଙ୍କିଦେଇ କହିଲା, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆୟେଶା, ଆମ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଆୟେଶା ହସିଦେଇ କହିଲା, ହିରୋ ତୁମକୁ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା। ରୋମି କୁନି ଝିଅ ପିଠିରେ ମୁହଁ ଆସ୍ତେ କରି ରଖି କହିଲା, ମୋ ଗେହ୍ଲି କଣ୍ଢେଇଟା, ଲଭ୍ ୟୁ ଧନ। ରୋମି ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ଆଖିରୁ ତାର ଖୁସିର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆୟେଶା ରୋମି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି କହିଲା, ହିରୋ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ? ରୋମି କହିଲା, ନାଇଁରେ କାନ୍ଦୁନି, ଏ ତ ଖୁସିର ଲୁହ। ମୋ କଣ୍ଢେଇକୁ ଦେଖିବା ପରଠୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଇଏ ଆମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତକ। ସତରେ ବାପା ହେବାର ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଚାର୍ମ ଥାଏ। ଆୟେଶା କହିଲା, ନିଅ ତୁମ ଝିଅକୁ ଧର। ରୋମି କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ, ପ୍ରଥମେ ତା ଜେଜେମା ଅଜା ଆଈଙ୍କର ହକ୍, ତାପରେ ମୁଁ ଧରିବି। ମୋ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରୋମି ଲୁହ ପୋଛି ବାହାରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି କହିଲା, ବାବା, ମାମା, ମୋ ଝିଅକୁ ଧରି ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ତାର ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜେଜେମା ଅଜାଆଈଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଯିବ। ରୋମି କଥାରେ ଅର୍ପିତା ଆଖିରେ ଖୁସିର ଲୁହ ଝକେଇ ଆସିଲା। ରୋମିକୁ ଡାକି ତା କପାଳକୁ ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଧନଟାରେ, ତୋ ଉପରେ, ଆୟେଶା ଉପରେ ଆଉ ଆମ ରାଜକୁମାରୀ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଧନ। ରୋମି ଶିଲାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କହିଲା, ଆଈ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବେବି ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତ୍ରିଷା ବେବିକୁ ଧରି କିଛି ମିଠା କିଣି ଆଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରାଇ ବେବିକୁ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ କ୍ୟାବିନ୍କୁ ପଠେଇ କହିଲା, ଯା, ମିଠାର ପ୍ରଥମ ହକଦାର ଆମ ଜ୍ୱାଇଁବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସେ। ସେପଟେ ସେ ମାମୁଁ, ଏପଟେ ପିଉସା, ଦୁଇ ଦୁଇ ପଟୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି ରେ। ବେବି ପ୍ରଥମେ ତ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତ୍ରିଷା ଜବରଦସ୍ତ କରି ପଠେଇ ଦେଲା। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ରୁମ୍ର ଡୋର୍ ନକ୍ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଜେଶ ନଥିଲେ। ଡୋର୍ ଆଉଜା ହୋଇଥିଲା। ନର୍ସ ଜଣକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍, ସାର୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ବେବି ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରି ଭିତରେ ଯାଇ ଚୁପଚାପ ବସିଲା। ବ୍ରିଜେଶ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହୋଇ ହୋଇ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ ବେବି ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ବେବିକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଠାରି ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ, ହଉ ଅନିମେଷ, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଟିକେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥାଇ ବି ଯାଇପାରୁନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରିଜେଶ ଫୋନ୍ କାଟି ବେବିକୁ କହିଲେ, ଆରେ ବେବି ତୁମେ ଏଠି? କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ତୁମେ ପିଉସୀ ମା ହୋଇଗଲ।
ବେବି ଉଠି ଯାଇ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ମିଠା କାଢ଼ି ବ୍ରିଜେଶକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଆଉ ମୋ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର। ପିଉସା ବାବା ହୋଇଗଲେ। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଟୁ ୟୁ ଅଲସୋ। ତୁମେ ତ ମାମୁଁ ବି ହୋଇଗଲ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତରୁ ମିଠା ଖାଉ ଖାଉ ବେବିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବେବିର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ଧରି କହିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ବି ବାବା ମାମା ହୋଇଯିବା। ବେବି ଲାଜେଇ ଗଲା। ବ୍ରିଜେଶ ବେବିକୁ ନିଜ ଛାତି ଉପରେ ଭିଡ଼ି ଧରି ମିଠା ଖୁଆଇ ଦେଉ ଦେଉ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ପ୍ରେମ ଛୁଆଁରେ ଲାଜରେ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା ବେବି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଏମିତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରେମର ଉଷ୍ମତା ଭରିଯାଉ ଏବଂ ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ସେ। ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଆଣି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ମିଷ୍ଟର ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର, ଏବେ ନୁହେଁ। ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ଏତେ ନିକଟ ହୋଇ ରହିପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏସବୁ ବାହାଘର ପରେ। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତକୁ ଧରି ଚୁମି ଦେଇ କହିଲେ, ସରି ବେବି, ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇ ମୁଁ ବି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଗଲି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବେବି। କେଜାଣି କାହିଁକି ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସାରା ରାତି ତୁମ ଛବି ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ବେବି ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲା, ତୁମେ ସିନା ବଡ଼ ସହଜରେ ତୁମ ମନର କଥା କହିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ବିନା ଦିନରାତି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି କେମିତି ଜାଣିବ ତୁମେ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏମିତି ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ତୁମକୁ ଚାହିଁ ବସିବା ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ତୁମ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ଦେବା ପାଇଁ। ନା ଶୋଇପାରୁଛି, ନା ଠିକ୍ରେ ଖାଇପାରୁଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର ପୁଅଟି ଯେ ମୋତେ କେତେ ପାଗଳ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କହିବି। ବ୍ରିଜେଶ ବେବି ହାତ ଧରି କହିଲେ, ଆଉ ମାତ୍ର 1 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ବେବି, ତାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଏକାଠି ରହିବା। ବେବି ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରିଜେଶଙ୍କ 2 ହାତ ଧରି ଚୁମି ଦେଇ କହିଲା, ଲଭ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଡକ୍ଟର ବାବୁ। ସୋମେଶ ଆକାଶକୁ ଏବଂ ଗୀତା ଜିତୁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଝିଅ ହେବା ଖବର ଜଣାଇ ମିତା ମୋବାଇଲକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ମିତାରେ ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ଅଛି। ସୋମେଶ କହିଲେ, ମିତାରେ ରୋମିର ଝିଅଟିଏ ହୋଇଛି? ମିତା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ ଜାଣିଲିଣି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀଟିଏ ହୋଇଛି ନା? ସୋମେଶ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ, ମିତା ରହ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି ତତେ ଦେଖାଉଛି, ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆସେ। ମିତା କହିଲା, ହେଲେ ଭାଇ ରୋମି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ ପଚାରୁ। ତା ବଡ଼ ପିଉସୀ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ବି ଜାଣିବ ନା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆୟସା କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ନ ରହୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଇ ନଥିଲି। ମିତା କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ଆଜି ନୁହେଁ କାଲି ଦେଖିବି। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ଆଜି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍। ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଯିବି, ତୁ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ତୁ ଆସିଲେ ତତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିବି, ମୋତେ ଦେବୁ? ସୋମେଶ ଟିକେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ମାଗିବୁ ରେ ମିତା? ମାଗିବୁ କ'ଣ? ଆଦେଶ କର, ତୋ ଭାଇ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବ। ମିତା କହିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହନି। ତୋର କିଛି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ନାଇଁ ରେ, ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛୁ? ତୋର ବି କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ହଉ କ'ଣ ମାଗିବୁ କହ। ମିତା କହିଲା, ତୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଭାଇ। ସୋମେଶ ହଉ କହି ଫୋନ୍ କାଟିଲେ। ଅର୍ପିତା ଆସି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମିତା ଆପା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସୋମେଶ କହିଲେ, ହଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ, ଅର୍ପିତା ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ରୋମିକୁ ଏବଂ ଆୟସାକୁ ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୁଡ଼ି ଏବଂ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଅଭିପ୍ସା କହିଲା, ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ଘରେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚୁଆତି ଷଠି ପୂଜା କେତେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେତିକି ଏଠି ଯାହା ଯେମିତି କରିଦେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅର 21 ପୂଜା ତା ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ହେବା ଦରକାର। ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହଁ ଚାନ୍ଦ ଠିକ୍ କହୁଛି। 2 ଦିନ ପରର କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆୟସା ଝିଅକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିପ୍ସା ମାମୁଁ ଘର ଫେରିଲା, ସୋମେଶ, ଅମିତ, ଅର୍ପିତା ଏବଂ ଅଭିପ୍ସା କୁନି କଣ୍ଢେଇର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସହରରେ ଆୟୋଜନ ବେଶୀ ବଡ଼ ହୋଇନଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଦୃଶିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାର ମାଇଁ ଅମିତ ଏବଂ ସୋମେଶକୁ ତାରିଫ କରି କହୁଥାନ୍ତି, ଝିଅ ଆମର ଖୁବ୍ ଲକି। ଏମିତି ଜେଜ ଆଉ ଅଜା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଆମ 2 ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସବୁ କାମ ଫାଷ୍ଟ। କୁନି ଝିଅର ଗୃହପ୍ରବେଶ ଖୁବ୍ ଧମାକେଦାର ହୋଇଥିଲା ବି। ଅବଶ୍ୟ ଗାଁରେ ଥିଲେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ ଆୟୋଜନ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି, ଯେ ଦେଶ ଯାଇ ସେ ଫଳ ଖାଇ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ସେଇ ପରିବେଶ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନେବା ଉଚିତ।
କାରଣ ଆଜିର ଅମିର କାଲିର ଫକୀର ନ ହେବ ଏକଥା କିଏ କହିବ। ସୋମେଶ ଏବଂ ଅମ୍ରିତ କୁନି କଣ୍ଢେଇର ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ପରେ ହିଁ ନାମକରଣ କରିବା ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ଶିଲା କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ନୁହେଁ, ଝିଅ 21 ଦିନ ନାଁ ଦେବା କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସୋମେଶ କହିଲେ ତେବେ ମାଉସୀ ଏବେ କ'ଣ ଡାକିବା କୁହନ୍ତୁ। ଶିଲା କହିଲେ ଯାହାବି ଗୋଟେ ଚଳିବ। ଆୟେଶା ଏବଂ ରୋମି ଝିଅକୁ ଧରି ଯିବା ପରେ ଆୟେଶାକୁ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ସୋମେଶ ପାଖରେ ବସାଇ ମିତା କଥା ସବୁ କିଛି ଜଣାଇଲେ। ରୋମି ମିତା କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା ବାବା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଥଚ ମୋତେ ଜଣାଇଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ପିତା କହିଲା ନାଇଁରେ ବାବା, ଗୁଡିର ଏମିତି ସମୟରେ ତୋର ତାକୁ ସମୟ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ ତତେ ଜଣାଇଲୁ ନାହିଁ। ରୋମି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରିଜେଶକୁ ଫୋନ୍ କରି କେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝି ମିତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରି କଥା ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ଦେଖେଇ କହିଲା ଅପା ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଝିଅକୁ ନେଇକି ତୁମ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯିବି। ମିତା ଆୟେଶା ସହ କିଛି ସମୟ କଥା ହୋଇ ଖୁସିର ସହ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ଆୟେଶା ପଚାରିଲା ହିରୋ ଅପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଅପା ହସ୍ପିଟାଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ? ରୋମି ଆୟେଶାକୁ ମିତାର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ପରେ ଆୟେଶା ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା ଭଗବାନ ଏମିତି କଷ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲେ? ହିରୋ ମୋ ମତରେ ତୁମେ ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୁମେ ଯାଅ ତାଙ୍କ କେୟାର ନେବ, ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିତା ସୋମେଶକୁ ଏମିତି କ'ଣ ମାଗିବ ଯେ ତାହା ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି କାହାଣୀ ଆଗକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ହିନ୍ଦୀ କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।